بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly cemaat. Allah Taala'nın tınçlığı, bereketleri, rahmatı sizler menen bolgon bolsun. Allah subhanahu wa taala jalby insandy bul dünýäge alyp gelip, al adamdyn dünýä jana ahiretde baktılı bolusu üçün Allah Taala İslam dinini bergen. Din eger adam balasının yaşoosunda bolsa, al bay bolaby, kembagal, ilimdi ilimsiz, densoluklu densoluksuz, kanday adam bolbosun, 100 yıl yaşasın, 20 yıl yaşasın, birok yaşoosunda din bola turgan bolsa, al adam dünýäde dagı, kabir uçurunda dagı, ölüm uçurunda dagı, kıyamattan çıkkandan keyin tübölük al adam rahatda, izzatda, sıyurmatda, jirgalçılykta adam balası yaşayt. Eger yaşoobuzda din bolbosa, bir kança Allah Taala bergen bizdin rızkыбыз var. Jey turgan tamak aşыбыз var, içe turgan suubuz var. Birok alda tügөнө turgan gün gelet. Kullu nafsin zaiqatul maut. Kur'anda Allah Taala aytkanday, har bir can ol ölümdün damını tatat deyt. İnnal mauta ka'sun wa kullukum sharibuhu. Çındığında ölüm bul bir idiş, çöýçök siyahtı. Har biriňer oşo çöýçökden içesiňer deyt. Wa innal mauta sabirun wa kulluna salikuhu. Çındığında ölüm bul bir jol. Oşunday bir jol, al jolga har bir adam düşetdi. Har bir adam başına gele turgan nerse. Adam baştaldı, dünýäge keldi. Enenin jatynda ele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Vakkalallahu bir-rahimi malakan." Allah Taala enenin kursagında bir perişteni ökül kılıp şaylap koygan. Stadiya almaşkan sayın Allah Taalaga jariya kılıp kayrılıp turat. Ay Rabbi mudga, ay Rabbi alaqa, o Rabbim bul nutfa bolup turat. Bir su, bir tamçı su. Bul kanga aylandı, çaynalgan etke aylandı dep jariya kılıp turat ekende. Fayda aradallah yaqdiya halqaha, kaçanda Allah Taala ağa jaratuunu kalaganda, ağa can berүүnü kalaganda Allah Taalaga kayrılat. Ay Rabbi azakarun am unsa. O Allah, bul uul bolaby je kızby? Balaby je kızby? Aşaqiyun am sa'id. Bul baktılıby je baktysızby? Famar rizqu, famal ajal. Rızkısı kançalyk? Jana ajalı kaçan? Belgilengen ajal dep belgilengen wagt aytat. Ölümü gele turgan belgilengen möөнötü kanday? Kaysul uçurda dünýäden koş aytat. Fayuktabu kadalika fi batni ummihi. Peygamber aytat, oşol siyaktı taqdırga baylanıştуу nerseler enesinin kursagında ele жазылат deyt. Demek adam dünýäge gelerden murun ele özü ölüm üçün gelgen. Bizdin janыбыз denebizge salın elektele, siz menen bizdin ölümüzdün çeçimi çıkkan. Kaysul uçurda, kanday abalda, rızkыбыз kantip бүтüp, kantip ketebиz. Kalgan neseleri sebep. Biröler maşina menen urulup ketip dünýäden ketip atat. Jön ele turup ölüp kalıp atat, orup kalıp ölüp kalıp atat. Har kanday ahvalda adam balası dünýäden sapar tarta beret eken, bul bir açık çындykta hurmatly tugan. Biz dagı mına Allah Taala'nın kalosy menen umra saparına kettik. Atabız biraz orup kalıp reanimatsiyaga düşüp kalıp oşo jürögүнөн klapan almaştırış gerek bolчу. Anan kala bereli birinci gün operatsiyası bolmok. Kala bereli umraga barбай эле koyoyun desem, jok sen barıp gel. Oşol 50 adamdын duası, ibadatına sebep bolsoň, oşolar keyin maga dua kılsa inşallah, oşol maga tayanıç, oşol tawakkul. Allah'dan oşo menen ümit kılam jakşı çygyşyma dep jönötüp egen. Birinci biz jetip bardık alhamdulillah huptan namazdı, bagımdat, peşin namazdı oşakta okuganlar mümkünçülük boldu Madinada. Anan elanan kabar geldi, oşo operatsiyadan çıkpay kalıptırdı, anan gayra kaytıp geldik. Allah Taala mümkünçülük berip janazasyny özü okup. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, egerde kaysı bir adamdın janazasına, Müslüman pendenin janazasına 100 adam turup oşol meyitke ötüp ketken adamga ortomçuluk kılsa, günөөsünün keçirilүүsüne dua kılsa, Allah Taala sözsüz alardın ortomçuluğunu kabul kılat deyt. Başka rivayatta gelet 40 adam deyt. Allah'a şirk keltirbegen, imandı bolgan 40 adam egerde janazaga katışa turgan bolsa, jana alar ortomçuluk kılsa, oşol meyitke keçirim duasını kılsa, sözsüz alardın dualары kabul bolat. Oşo meyittin günөөsü keçirilet dep. Demek bu da Allah Taala'nın jakşılığı da.
Kimgen ölümüne janaza nasip kılgan bolsa, janaza buyurgan bolsa, adamlar arkasından turup namaz okugan bolsa, mындай ölümdü Allah Taaladan soraş kerekmiz. Birinci ukanda aytayın degen urmatlı tuğan, adam balası köp hadislerdi, ayatlardı okup kele atabız, ellerge aytıp kele jatabız, oylanıp kele atabız. Birok bulardı kudum ele başkalar üçün degende түшүнүк бар экен да, men üçün degen ança түшүнүк болбойт экен да биздечи. Акыйкаты ошол нерсенин чыныгы, акыйкаты жашообузга келүү дагы эле бизден алыс экен да, урматтуу туугандар. Ошол сезим келди да, качанда атам кайтыш болуптур дегенди укканда, дароо ушундай ой келди, атам үчүн биз азыр айтып жаткан келечекке даярданалы, намаз окусак мындай болот, окубасак мындай болот, калима менен өтсөң мындай болот, калимасыз өтсөң мындай болот деп айтып атпайлыбы? Келечекти. Ошол келечекти эми атам үчүн эми бул диши эми учурчак болуп калды да. Ал келечек эмес учурчак. Ошо жашоо менен эми жашап башталды, чыныгы жашоо башталды да. Өлүм деген урматтуу тууган, бул жок болуп кетүүнүн аты эмес, чыныгы жашоонун башталышы да. Дүйнөгө берилген адамдын сынак мөөнөтүнүн бүткөнү. Башталды, чында эле ошол башталды да. Мындай карап көрсөк, өзүбүзгө ошол акыйкат келе элек экен да. Айтып жатабыз, бирок өлүмгө чындап эле даярданбай элебиз да. Канчалык деңгээлде мисалы өлүмгө өзүм даярмын? Биринчи ошол суроо пайда болду да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир кабырдын алдынан өтүп калды. Кабырдан өтүп баратып пайгамбарыбыз айтты, ушул мейитке кабырда жаткан адамга бул 2 рекет намаз бүткүл дүйнөңөргө караганда артыгыраак деди да. 2 рекет намаздын артыкчылыгы канчалык? Биз айтып атабыз. Бирок ошо канчалык биздин жашообузда нафил намаз бар? Ишракты окуп атабызбы, жокпу? Чашкен окуп атабызбы, жокпу? Авабинде окуп атабызбы, тахажжудка туруп атабызбы? Зикирге шундай маани берип кой, өлгөнүмдө ушу зикир пайда берет экен, орозо пайда берет экен, амалдарым кабырда курчап жалгыз таштабайт экен. Ушулар мага жардам берет экен, табарак дегенде жатар алдында окуп жүрсөм, кабырдагы азаптан кутулат экенмин дегенге канчалык маани берип атабыз да. Урматтуу тууган, бул өлүм акыйкат, чындык ар бир адамдын башына келет. Сиздин абалыңызга карабайт, сиз кимсиз? Даярсызбы, даяр эмессизби? Жашсызбы, карысызбы? Күнөөнүн үстүндө жүрөсүзбү, тооба кылдыңызбы? Карап олтурбайт. Алла өзүнүн өкүмү менен, өзүнүн илимине жараша, өзүнүн кудуретине жараша, Аллах Таала кимди качан кааласа жанын алып кете берет да. Ошондуктан кече устазыбыз дагы айтты эле, кыргыздын элинде жакшы бир сөз бар дейт. Үйүңдү дайыма таза туткун, конок айттырбай келет. Жүрөгүңдү дайыма таза туткун, өлүм айттырбай келет депчи. Жүрөгүбүз дайыма ошол өлүмгө даярбы, даяр эмеспи? Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илайна ла туржаун. Эмне силер ойлоп жатасыңарбы дейт Куранда Аллах Таала. Биз силерди жөн эле ойноп жараттык деп ойлоп жатасыңарбы? Жана чындыгында силер бизге кайтарылып келбейбиз деп ойлоп жатасыңарбы? Кайра кыяматка Алланын алдына барып, ар бир кылган жашооңорго суроо жооп болбойт деп ойлоп жатасыңарбы? Кичинекей кумурска, чимелинин өзүнүн жашоодо максаты бар. Чоң пилдердин жашоодогу максаты бар. Күндүн чыгып кирүүсүнүн максаты бар. Абан ар бир нерсени Алла бир максат менен жаратты. Эми ушунча инсан, адам баласы жөн эле келип калдыбы? Жөн эле айбандар сыяктуу эле үй бүлө куруп, напсысынын каалоосуну кандырып, ошо менен жашаш үчүн эле келип калдыбы? Афа хасибтум аннама халакнакум абаса, эмне ойноп жашап жүрөбүз деп ойлоп атасыңарбы дейт Аллах Таала. Жөн эле биз силерди дүйнөгө алып келип койгон жерибиз жок. Балким чоң бир максат менен Аллах Тааланы разы кылыш үчүн, бири-бирибизге рахат жеткириш үчүн, ар бирибиздин көңүлүбүздү, дуабызды алып калуу үчүн, урматтуу тууган, адам баласы бир алыстар, анан өзүнүн өлүмүн элестетсеңиз дагы бир анча болбойт экен. Бирок жакын адамыңыз өтүп кеткенде бир сыйра жашооңуз бир өлүп кайра тирилет экенсиз да. Өзүңүздү бир сыйра кабырга салат экенсиз. Аллах Тааланын мээримине болгон үмүтүңүз канчалык? Аллах Тааланын рахматына тапшыра аласызбы? Же болбосо Алла менен болгон байланышыңыз жокпу? Ошондо билинет экен да. Эгерде Алланы тааныган адам болсо жеңил. Бирөөнү жоготуу жеңил. Себеби сиз билесиз, энесинен дагы мээримдүү болгон зат Алланын алдына кетти. Энеден дагы мээримдүү болгон Аллах Тааланын алдына кетти. Аллах Тааланын сый урматы, Аллах Тааланын коноктугу, урматтуу тууган, бул адамдын акылына сыйбай турган нерсе. Жүрөктө сүйүнөсүз. Дүйнөдөн өтүп кеткенине, ибадатта Алланы танып, калима менен
şehittin darajasını alıp ötüp ketkенine жүрөгүңүздөн кайра сүйүнөсүз да. Эгерде Алланы тааныган болсаңыз. Эгер Алланы тааныбасаңыз, анда ый менен, кыйкыр-чыйкыр менен жүрөгүңүздү оорутуп, башка нерсе болуп, анда туура эмес, Алла Тааланы наразы кыла турган, өзүңүздүн дүйнө акыретиңизди бузуп ала турган абалда бул акыбалды тосуп аласыз да. Ошондон урматтуу тууган, өтүп кеткен адамдын маселеси эмес, балким маселе сиз менен биздики. Өтүп кеткендер өттү. Жашоодо кылган жакшылыгын кылды. Канча кылып калган болсо. Бирок мына сиз менен биз урматтуу туугандарым, тирүүбүз. Бул нерседен өлгү алыш керекпиз. Кандай өлгү? Баардык нерсе убактылуу. Ата-эне убактылуу. Бир туугандар убактылуу. Кошуналар, достор убактылуу. Бир күн бар, бир күн жок. Бүгүн тирүү болгон адам эртең топуракка айланат. Үйдө канча адам болсоңуз, алардын баары бири-бириңизге коноксуз. Түбөлүккө ушундай эле бир тууган болуп жүрө бербейсиз. Түбөлүккө ушундай ата бала болуп жүрө бербейсиз. Бир күн убакыт келет, кош айтып кете турган күн келип калат. Ошондон ар бир секундту, ар бир көз ирмемди, ар бир саатты кымбат баалуу эсептеш керек. Канча деген мисалы балдар бар. Убакыты жок, ата-энесине убакыт ажыратканга бир мүмкүнчүлүгү жок. Жумуш кылышым керек, мен башка кылышым керек, рызкы таап жатпайымбы, балдарымды багып жатпайымбы, курусун ошол рызкысычы. Курусун ошол кылган дүйнөлүк жумуштары, эгерде ата-энесинен тосуп жаткан болсо. Эртең анан өтүп кеткенден кийин башыны кармап алып, өтө бир кайрымдуу, өтө ата-энесине жакшы караган баладай болуп анан ыйлап, атакем эле, атакем деп урматтуу тууган, эч кандай пайдасы жок. Дүйнөдөгү эң чоң сиз менен биздин рызкыбызга балта чапканыбыз ата-энебизге кызмат кылбагандыгыбыз. Ата-энебиз менен чогуу убакыт өткөзбө, мүмкүнчүлүк болуп туруп, аларды карабай коюу, мына ушул дүйнө менен ахиретибизди бузуп атканыбыз ошол. Рызкынын, берекетинин эң чоң эшиги бул ата-эне болуп эсептелет. Рызкы табуунун, жашообуздун мол болушунун, жашообузда рахат көрүүбүздүн эң чоң эшигини Аллах ата-эне кылып жаратып койгон. Ата-энеде сизге ихластуу болуп туруп мамиле кылган дүйнөдө эч кимди таппайсыз. Сизге гана жакшылык каалап, таза жакшылыкты эңсеген ата-энеде жашоодо эч бир андай зат жок да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтыңыздарчы, эгерде Жабраил алейхиссаламдын дуасы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын амин дөөсү. Пайгамбарыбыз бир жолу минбарга чыгып калды. Жибраил периште, асмандагылардын эң сыйлуусу. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам жерде жаралгандардын, бүткүл эле жаратылыштын эң улуу, эң кадырлуу адамы. Мухаммад Жибраил алейхиссалам дуа кылып атат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ал дуага амин деп айтып атат да. Жибраил алейхиссалам не деди? Рагыма анфу, сумма рагыма анфу, сумма рагыма анфу. Мурду топурак болсун, кордукка түшсүн, жашоосунда эч бир жакшылык көрбөсүн. Кимдин эгерде алдында ата-энеси же ата-энесинин бири чоң улгаюу жашына жеткен болсо, андан кийин алар буну бейишке киргизбей койсо. Аларга кызмат кылып, кызмат кылганынын себебинен, кызмат кылбай койгондук себептен бейишке кирбей калган адам дүйнөдө кордукка учурасын деп Жабраил алейхиссалам дуа кылды, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам амин деп айтты. Башка риваятта Пайгамбарыбызга амин деп айткын деген өкүм болду дейт. Ошол өкүмдү аткарып Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Алланын буйругун аткарып туруп амин деп туруп айтты дейт. Шек күмөнсүз урматтуу тууган, ата-энесине наразы кылган, ата-энесине убакыт бербеген, көңүлүн албаган, ак батасын албаган, дүйнөдө дагы, өлүмдө да, кабырда да жакшылык көрбөшү бул шек күмөнсүз да. Ошондон урматтуу тууган, кимдердин эгерде алдында атасы тирүү болгон болсо, энеси тирүү болгон болсо, колдон келишинче иншалла аракет кылалы, алардын ак батасыны алып калгандын аракетини кылалы. Жашоо убактылуу, бир күн барбыз, бир күн жокпуз урматтуу туугандар. Бардыгыбыз өлүмгө даярданган аракетини кылалы. Бүгүнкү күндө күнөөнүн бир заманасы болду. Эч бир өзүбүздөн мындай эсеп китеп албай койдук урматтуу. Көзүбүз кандай иштеп атат? Күндө не деген нерселерди көрүп жатабыз? Канча деген ушактар менен алектенип атабыз? Канча деген адамдардын жүрөктөрүн оорутуп атабыз? Күнүбүз эмне менен, тамак ашыбыз кандай? Кечкиргенибиз, таң аттырганыбыз, азыр өлүп келип калса мен кабырда кандай боломун? Суроого жооп бере аламынбы? Раб дегенди бүгүнкүчө түшүндүмбү? Рубубият деп эмнени айтат? Раб деп кимди айтат? Акыйда маселесинде. Улухият эмне, рубубият эмне? Кимибиз билебиз? Ман Раббук дегенде кантип жооп беребиз ал нерсеге? Намазды окушун, намаздын илими бар.
Иманға жооп беришин, имандын дагы илими бар. Биринчи илими менен анын акыйкатына жетилет. Канчалык ошо нерсени тактадым? Дин боюнча суралат. Жашоомдо дин негиз болуп атабы, же дүйнөгө эле мен динимди ылайыкташтырып баратамынбы? Канчалык кыласам ошонча кылып, бирок негиз максат дүйнө. Болуп калса намаз окуп коем, болуп калса садака берип коем, болуп калса мешитке келип жакшы сөз угуп коем, ошону мен дин деп түшүнүп жатамын. Жок, урматтуу туугандарым, Аллах субханаху ва таала сиз менен бизге кыска жашоону берген, түбөлүктүү, чыныгы өзүбүздүн жашообузга даярданып калыш үчүн. Чыныгы жашоого даярданыш үчүн. Аллах таала мисалы эненин курсагындагы жашоону берди. Эмне үчүн? Ал жакта дене мүчө куралсын. Дүйнө жашоосуну берди. Эмне үчүн? Өзүбүзгө Алла разы боло турган, бейишке алып келе турган жакшы мүнөз, сыпатты куруу үчүн. Ал эми кабырдын жашоосу эмне үчүн? Ал жакта эми ушунун натыйжасын рахат алып көрүү үчүн. Адам баласы эненин курсагындагы түзүлгөн дене мүчөнү пайдасыны ал жакта көрбөйт, дүйнөгө келгенде көрөт. Көз кандай пайдалуу экен, бут кандай пайдалуу экен, бунун кадырын качан билебиз? Эненин курсагында эмес, дүйнөгө келгенде баалай билебиз. Дүйнөдө азыр жашап жатканда биз чынчыл болсок, адилеттүү болсок, мээримдүү, боорукер, берешен болсок, Аллага тобокел кылган чыныгы имандуулардан болсок, бул жакшы мүнөздөрдүн, жакшы сыпаттардын кадыры, баркы, баалуулугу канча экендигини өлгөндөн кийинки жашоого барганда билебиз. Кабырга баргандан кийин анан түшүнө баштайбыз. Жан чыга баштаганда түшүнө баштайбыз. Дин менен жашоо эмне экен, динсиздик менен жашоо эмне экен дегенчи. Зыяны да ошондой эле. Эненин курсагында бирөөнүн буту бүтпөй калды. Ал жакта билинбейт. Бирок ошо куралыш керек болчу. Бут ошо жерде куралыш керек болчу. Дүйнөгө келгенден кийин эми өлгөнгө чейин ал кордукта. Буту жок, эми кыйналып жашайт. Ошонун зыянын дүйнөгө келгенде билет. Ошо сыяктуу бул дүйнөдө биз айтып атабыз, жакшы сыпат өзүгө чогулуш керек. Жакшы сыпат менен калыптаныш керек болчу. Эгерде жашообузга жакшы мүнөздү алып келе албасак, кулк мүнөздү ондай албасак, өзүбүздү тарбия кыла албасак, бунун зыянын өлүм жашообуздан башыбызга өлүм келгенде анан сезе баштайбыз. Көзүңүздү арам көрүп жүргөнүн зыяны кандай экен, ошондо түшүнөсүз. Сараң болуп жүргөнүңүз кандай экен, ошондо түшүнөсүз. Алла Тааладан уялбай жүргөнүңүз, Алладан таянбай өзүңүзгө, байлыгыңызга, бийлигиңизге таянып жүргөнүңүз кандай экендигин анан ошондо түшүнөсүз. Дүйнөдөн өткөндөн кийин анан адамдын көзү ачылат, урматтуу. Эки түрдүү уйку бар дейт алымдар. Бир уйку бар, адам баласы чарчаганда уктайт, кайра ойгонгондо, кайра ойгонот, күнүмкү биздин адатта болуп аткан уйкубуз. Экинчи уйку бар, Аллахым баарыбызды сактасын, балакатка жеткенде эркек аял уктап калат, качан ойгонот? Жер ырыскысы бүтүп, ажалы келип, азап периштелери келип, анын денесинен жаныны суйруп азап башталганда, калла иза балагатил хулқум ва антум хина идин таңдурун ва нахну акраб илайхи минкум валакин ла тубсирун. Куранда Алла айтат, о жок дейт. Качанда жан адамдын алкымына келип калганда, силер адамды, өлүп жаткан адамды үстүнөн карап турасыңар. Бирок силерге караганда биз ага жакыныраакпыз, бирок силер аны карап түшүнбөйсүңөр дейт. Эмне мамиле болуп жаткандыгын, кандай азап менен, кыйынчылык менен, рахат менен чыгып жаткандыгын силер аны карап түшүнө албайсыңар дейт. Мына экинчи уйку, урматтуу тууган, эң жаман уйку, адамдын уйкудан качан ойгонот, качан жаны чыгып жатканда ойгонот. Качанда наркы дүйнөгө көчүп баратканда ойгонот, кеч болуп калат. Кандай эле ташпака сууга түшүп келип туруп, балыктарды эскертти. О балыктар, сыртта дагы жашоо бар. Ал жакта адам бар, от бар. Мону жебегиле. Жесеңер ал жака чыккандан кийин адамдарга кармаласыңар, илинип каласыңар. Ал жака силердин ичегиңерди ачат, майга кууруйт, ардеке кылып силерди кыйнап ушундай жок кылат десем, каяктагы жашоону айтпачы депчи. Мына жашоо болсо жашоо ушул, суунун ичинде жашоо да. Аба деп нени айтып атасың? Адам деп каяктагы нерсени айтып атасың? Ким ал жакты көрүп келиптир дегендей кылып. Анан келип туруп жеди, жегенден кийин көтөрдү, мойнунан чыгып келатат, көрдү бардык нерсени, илинип калды, чыга албай калды. Бирок кеч да, урматтуу тууган. Андай кылганын эч кандай пайдасы жок. Кийинки болгон, мисалы кыш келгенде, эгерде көмүр менен жашай турган болсоңуз, кыш келсе иншалла көрөбүз, Кудайым буйруса деш, бул акылсыздык. Билесиз, кыш сөзсүз келет башыңызга. Көмүр менен камданбасаңыз, ал жерде тоңуп өлөсүз. Көмүр менен жылуулук болуп атат. Ошондой эле, урматтуу тууган, өлүм келиши хак. Кабырдагы сурак хак. Кабырдын азабы, кабырдын рахматы, кабырдагы болгон жыргалчылык бул чындык нерсе. Кыяматка чыккан чындык нерсе. Сират көпүрө чындык нерсе. Алладан Алла туруп суроо жооп берүү чындык нерсе.
тозок түбөлүккө чындык нерсе. Бейиш түбөлүктүү рахат бул чындык нерсе. Ошо урматтуу тууган, бардыгыбыз ниет кылалы иншалла, чын жүрөктөн намазды Аллах үчүн деп туруп окуйлу. Мамилени Аллах үчүн деп туруп мамилебизди оңдойлу. Өзүбүздүн ортодо болгон бир ыраздашып, бири-бирибизге араздашып, наразы болуп, өч алышып, бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутуп жашай турган жашоо эмес да, урматтуу тууган. Кыска жашоо. Ушул жашоонун иншалла эң чырайлуу лияблувакум айюкум ахсану амала. Силердин кимиңер амал кыласыңар, дин менен жашайсыңар эмес, кимиңер ошол амалыңарды эң чырайлуу сүрөттө кыласыңар, ошону сынаш үчүн жараттым дейт Алла Таала. Эң чырайлуу, эң жакшы мамиле кимде болот? Эң жакшы адеп ахлак кимде болот? Эң жакшы мүнөз кимде болот? Эң жакшы намаз кимде болот? Даараты толук, жамаат менен, башкы убактысында кырааттар менен, ошо окуп аткан нерсесин туура түшүнүп, ошол кимде болот? Мына ушуну сынаш үчүн мен силерди жаратканмын дейт. Ошондон иншалла жараткан Алла бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Бири-бирибизди кадырлашка, бардыгын өз убактына, ар кимдин акыларыны белип калууга Аллах Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Жашоодогу жараткандын жана жаралгандардын алдындагы милдеттерди аткарганга Аллахым баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун.